with Institutions Innovation Council, PK Arts College for Women Autonomous, Gobichettipalayam. First and foremost, I would like to welcome our resource person, Dr. M. Jayanti Madam, Assistant Professor, Department of Commerce, Kongu Arts and Science College, IIC President and Innovation Ambassador, Kongu E Road. Welcome you, ma'am. I would like to welcome our Secretary and Correspondent, Mr. P.N. Venkatacharya, our beloved CEO, Madam Professor Jagata Lakshmi, our respected Principal, Madam Dr. B. Maitri, joining with us today. I extend my welcome to EDC and IAC coordinators, members, and other staff members. Finally, I welcome our beloved students who have joined enthusiastically for the webinar. Once again, I welcome you all. I take this opportunity to introduce today's resource person, Dr. M. Jayanti Ma'am. She has completed MCOM, MPhil, MBA, PGDC, and NET PhD in various reputed institutions. She has 18 years of teaching experience and has presented and participated in 20 international seminars, 30 national seminars, 15 state level seminars, and 15 faculty development programs. She has also published books in 10 international, 18 national, and 2 Web of Science journals. She has produced 3 MPhil scholars and 2 scholars are doing PhD under her guidance. Her academic achievements are she has been the MOE certified innovative ambassador at Konga Arts and Science College and also an IIC president. She has received the Best Teacher Award during the year 2018 to 19 and 19 to 20. She has organized 2 national level conferences at Konga Arts and Science College, Erode, and also acted as a co-convener for ICFSR sponsored workshop at Konga Arts and Science College, Erode. She is also an ISO 2015 certified international auditor and acted as a treasurer in Women Development Cell at Konga Arts and Science College, Erode. She is also acted as a placement coordinator and NAC coordinator at Konga Arts and Science College, Erode. She has also served as a resource person in various guest lecture programs and acted as a chairperson in national level seminars. And she has also acted as a jury for various events in intercollegiate and intercollegiate meet in various colleges. Such a renowned and amazing personality is here with us today. I hope the session would be an enlightening and enriching session for all of our students. Now, I would request our resource person to take over the session. Thank you for this wonderful opportunity given. Thank you, Divya ma'am. I'm audible? Audible, Jayanti ma'am. Continue, ma'am. Okay. Thank you, Divya ma'am. Thank you for your excellent intro and short and brief intro about me. First of all, I wish to thank the PKR College of Arts and Science Management and the correspondent, secretary, principal, madam, dean, madam, and CEO and head of the departments of various departments, faculty members and student participants, IIC, especially to the IIC team coordinators and EDC cell coordinator for giving me a great opportunity to share my ideas with your young students but entrepreneurs. Thank you so much for giving me a great platform to share my views with you all. So before going to the seminar, before going to the topic, I just want to say why this IIC has came into existence and what is the purpose behind it. So this institution, Innovation Cell, as per the norms of Ministry of Education, Innovation Cell, Government of India has introduced it. The Congo Arts and Science College Institution Innovation Council, with its highly talented pool of faculty and students, will showcase its capabilities by through entrepreneurship development cell, innovation and incubation cell, intellectual property rights cell, and participation in various FDP and SDP programs, innovation ambassador training programs, mentor sessions, leadership talks, and IIC online sessions, national innovation contest, impact lectures, etc., etc. So all are from under the roof of Institution Innovation Council programs. Ministry of Education, Government of India has established an innovation cell with the purpose of systematically fostering the culture of innovation in all higher education institutions across the country. The primary mandate of MIC is to encourage, inspire, and nurture young students by supporting them to work with new ideas and transform them into prototypes.
This is only the basic motto why we are joining together now through ritual platform. So right, now we are going to see about start your adventure. All the people are having ideas in their mind. Everybody is having a talent. All the people are having the same set of brains. But the utilization of the brain and the performance of the concept is differs from person to person. It's all about their mindsets. அவங்க mindset பொறுத்து தான் இது எல்லாமே இருக்கும். So now what is adventure? Why we are going for thinking of these things at the recent days? இப்போ நார்மலா இப்போ இருக்கிற பீரியட்ல ஏன் இதை பத்தி நிறைய பேசுறோம்? Why we have to go for startup? What is the purpose of innovation? Why arts domain also thinking of about these startup ventures and innovations, entrepreneurship? Why these came more talk in those days, in present days? Now we are going to look about answers for these questions. Why the startup is. So before going to the slide, I wish to share three things with you all, dear children. That is, in our country from the past, if you get into the history of our country, in the past 50 years, we had faced three master strokes in our country. What are those three master strokes? Master stroke na enna nama face பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, a big change was happened during the period of Kamarajar in our country, in our state, particularly in our state. What is that? That master stroke will give a place of Tamil Nadu in the Indian place in the Indian country. ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நமக்கு தமிழ்நாடு எல்லாரும் பேசப்படுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு அந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். வாட் இஸ் தட் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா, மிட் மீல் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரோக், மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வந்து காமராஜர் பீரியட்ல அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. Do anybody know about that mid meal scheme, students? Students, just you please interact with me, then only the session will be lively and will help you a lot. Do you know that mid-meal scheme? Say yes or no, nothing to worry. No, ma'am. Sorry, ma'am. No, right, ma'am. no problem. Don't say sorry, nothing wrong in it. எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So what is that mid-meal scheme? So when I go for my grandfather's generation, and the period la introduce another, my grandfather generation, I'm in the age group of 40 to 50 means my grandfather generation, that is a 50 years back, this scheme was introduced in our state. What is that scheme? சத்துணவு திட்டம். ஸ்கூல்ல எல்லாம் மதிய வேலை சாப்பாடு இலவசமா போட்டாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் கண்டினியூயிங், இப்பவும் போயிட்டு தான் இருக்கு. நம்ம அந்த ஸ்கீமுக்கு பேரு தெரியாம இருக்கும். தட் இஸ் கால் மிட் மீல் ஸ்கீம். இஸ் a dead old scheme, a bright idea, a good idea which was created by the Kamarajar, respected Kamarajar. அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. why this was introduced, அதோட பேக்ட்ராப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஈவன் ஏர்னிங் 10 rupees and ஏர்னிங் 25 rupees is really a very tough job. ஒரு வேலை கிடைக்கிறது, அந்த வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது, ஒரு குடும்பத்துல எல்லாரும் ஒருவேளை சாப்பாடை திருப்தியா சாப்பிடணும்னால it is not an easy job. It's really very, very tough. In such a period, and also our state having literacy rate பார்த்தோம்னா it was very minimum. So now the Kamarajar has decided that they have to give a solution for this problem and make all the people to come out of this issue. வெளியில வரணும். So they got an idea. ஸ்கூலுக்கு வந்தா ஒரு வேளை சாப்பாடு ஃப்ரீயா போடுவோம்னு சொன்னாங்க. So my father generation has got an opportunity to get into the primary education. இது மூலியமா எங்க தாத்தா காலத்துல இன்ட்ரோடியூஸ் ஆன ஸ்கீம். அப்போ எங்களோட அப்பா காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடந்தது? they got a chance, they get a chance to get into the primary level education. அட்லீஸ்ட் ஒரு வேளை சாப்பாடாவது அவங்க எல்லாம் நல்லா சாப்பிடட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. So this increases the literacy rate. At the same time, the people can able to have a food at least for one meal. ஒரு வேளையாவது நல்லா திருப்தியா சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து that gives a great success and the literacy rate get increased. And இந்த ஸ்கீம் வந்து இந்தியாலயே நல்லா பேசப்பட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மதிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இந்த ஸ்கீம் தான். So that was the one master stroke we faced in the my father generation. அப்போ பண்ணோம். எங்க ஜெனரேஷன்ல ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நடந்தது. அதே மாதிரி வாட் ஹேப்பன், வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செகண்ட் திங் இஸ் டியூவல் லாங்குவேஜ் பாலிசி ஹாஸ் பீன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் அவர் ஜெனரேஷன். நாங்க ஸ்கூல் படிச்சு காலேஜ் கோயிங் பீரியட்ல இருக்கிற பீரியட்ல, தட் இஸ் 1981 to 2000, அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா டியூவல் லாங்குவேஜ் ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா பேசப்பட்டு இட் வாஸ் கேம் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். What is the dual language? இப்ப கூட 3 language scheme பத்தி இன்னும் பேசிட்டு இருக்கோம். It is still in process. Some arguments are going on. Do you know that what is the 3 language policy? Yes, ma'am. Yeah, yes. Hindi, English, and then mother tongue.
So we are talking about this, but there is some problems is going on. We should not make that Hindi language as a compulsory. Even when you go for 1981, the budget will be released only in English language. After a certain period from 2001 onwards, the budget should be in both language. Hindi-லயும் English-லயும் இருக்கணும்னு சொல்லி budget கூட அந்த ரெண்டு language-ல print பண்ணி வெளியிட்டாங்க யூனியன் budget. So the two language policy, mother tongue English-ம் மதர் டங் இங்கிலீஷும் அதே மாதிரி மதர் டங் ரெண்டுமே நமக்கு தெரியணும், நம்ம தாய்மொழியும் தெரிஞ்சிருக்கணும், இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு பாலிசியை உள்ள கொண்டு வந்தாங்க. So my generation people, what we learn, we can able to understand at least what is English. Shakespeare மாதிரி பேச முடியலனாலும் we can able to manage the English and we can go somewhere else and we can speak in a normal English. எங்களால அது பேச முடிஞ்சது. So எங்க ஜெனரேஷன்ல இன்னொரு கிரேட் திங் என்ன நடந்ததுன்னா, when we are completing our UG degree, in such a period, n number of engineering colleges get into existence. That was happened because of Karunanidhi and MGR period. During that period, n number of engineering colleges got sanctioned to start. நிறைய colleges வந்து ரிலீஸ் வந்தாங்க. அது மூலமா என்ன நடந்தது அப்படின்னா, the people அதுக்கு முன்னாடி when you get enter into the engineering colleges means it's a great thing. ஓ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாரா பையன் அப்படின்னு கேட்பாங்க, ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்க. பட் எங்க பீரியட்ல என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய காலேஜஸ் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ the people can easily get into the engineering colleges and they can able to study the engineering degree in an easiest mode. அதுக்கு முன்னாடி படிக்கணும்னா they have to spend lakhs and lakhs for completion of the engineering. The course fee will be much more. And the second thing is if they want to get into the engineering colleges means they have to go far away and they have to spend for hostel and they need to stay there and they have to spend a lot of money, nearly to 5 to 10 lakhs they have to spend for getting a UG degree in engineering stream. But when the n number of colleges came into existence, there will become a competition among the colleges and the prices, the rate of the course, engineering courses get decreased and n number of people come out with an engineering certificate. இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய பேர் வெளியில வந்தாங்க அந்த பீரியட்ல. அவங்க வந்த நேரம், தட் இஸ் மை ஜெனரேஷன், எங்க பீரியட்ல அவங்க வந்த டைம்ல ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஒரு ஐடி செக்டார்ல நடந்தது. வாட் இஸ் தட் இஷ்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Y2K ப்ராப்ளம்னு ஒண்ணு வந்தது. Do you know about that Y2K problem, students? The word itself clearly implies you that Y denotes year, 2 is 2, this is the number, and K means 1000, year 2000. This problem arises. அந்த அப்போ வந்து நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம ஸ்டேட்ல. நம்ம நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து we are having with a good number of engineers இருக்காங்க, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம கையில வச்சிருக்கோம். அந்த டைம்ல என்னாச்சுன்னா Y2K இஷ்யூங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சைடு ஒரு இஷ்யூ வந்தது. அப்படின்னா என்னன்னா Y2Kன்னா அந்த இஷ்யூ வரதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் 2000 1999 வரை when you see a date format in all applications in electronic mode, checkல டிராஃப்ட்ல இதுல பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த டேட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்னா DD/MM/YYYY இருக்கும். அதாவது DDனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you take the today's date எழுதிரோம் அப்படின்னு சொன்னா 27/11/2021 அப்படின்னு எழுதுவோம். This was the format which we followed before 2000. 2000 வரும்போது முன்னாடி எழுதும்போது 2 டிஜிட் மட்டும்தான் பின்னாடி இருந்தது. 2000க்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா 21 தான் எழுதுவோம். 27/11/21 எழுதுவோம். 2000 இயர் வந்தோம்னா it become an issue. கடைசி 2 0 தான் நம்ம எழுதி ஆகணும், 2 டிஜிட் தான் அக்செப்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 எழுதினாலும் தப்பா போகும், 20 ஆயிடும். கடைசி 2 டிஜிட் எழுதினாலும் whether it is 1600 1700 1800 900, so you can add any number there. So there is a big issue among the software industries and there is a lot of confusion. So in that case they are in need of solution and they need a lot of human resources to solve these issues. உங்களுக்கு நிறைய ஹியூமன் சோர்சஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ. ஸோ இன் தட் ஸ்டேஜ் ஒன்லி திஸ் TCS, Cognizant, Infosys, Wipro அவங்க எல்லாம் டெவலப் ஆன ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 2000 பீரியட்ல they all come over to all the colleges and they find out the people who can able to do those jobs. நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் நடந்தது அந்த பீரியட்ல. ஈவன் they have a good graduate, கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்சா போதும், they take up those persons and they'll train and then get into the job. அவங்களே ட்ரெயின் பண்ணி பீப்புளை ரெக்ரூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எங்க ஜெனரேஷன்ல இருந்த பீரியட்ல இருந்த நிறைய இன்ஜினியர்ஸ்க்கு they can easily get into the software concerns within 6 months period. They can easily move to the abroad. இங்க முடிஞ்சுதான் நிறைய இடத்துல நமக்கு இந்த டிமாண்ட் இருந்துகிட்டு இருந்தது அந்த பீரியட்ல. ஸோ அந்த டிமாண்ட்னால இன்ஜினியரிங் படிச்ச எல்லாருமே வந்து ஷார்ட் பீரியட்ல அப்ராடு கூட போய் சான் பிரான்சிஸ்கோல போய் அழகா பிளேஸ் ஆனாங்க. they earn lots and huge money. அந்த இஷ்யூனால they earned a huge money.
இது ஒரு பெரிய ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நம்ம கண்ட்ரிக்கு கொடுத்துச்சு இது. ஸோ தே காட் மெனி பொசிஷன்ஸ் அண்ட் த பீப்புள் கெட் என்ரிச். நம்ம இன்ஃபிளேஷன் ரேட் அதிகமானதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமா கூட சொல்லலாம். ஸோ த பீப்புள் கெட் என்ரிச் இன் தட் பீரியட். நவ் வி ஆர் இன் த தேர்ட் ஸ்டேஜ், அதாவது உங்க ஜெனரேஷன் இப்ப தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க. நீங்க ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வாட் இஸ் தட் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னா இதுதான் ஸ்டார்ட் அப். இப்போ சைனால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா when you search பேட்டன்ட் வாங்கினது சைனா பேட்டன்ஸ் நீங்க லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன்கவுண்டபிள். அவ்வளோ பேட்டன்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க யங் பீப்புள். ஸ்மால் திங் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கி அது மூலமா ஏர்ன் பண்றாங்க. ஸோ எங்கேயோ போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாம். ஸோ நவ் ஒன்லி இந்த பாஸ்ட் 5 இயர்ஸா தான் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில இந்த பேட்டன்ட் வாங்குறது, ஸ்டார்ட் அப் கொண்டு வருது. இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் லாஸ்ட் லெவல் பீப்புள் வரைக்கும் தெரிய வர்றது வந்து இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல தான். இப்பதான் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பூஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இதை பத்தின விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ஜெனரேஷனுக்கு இன்னும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா, so it is a very tough to you don't get job students. The recruitment is very difficult. Even if you got placed in the software concerns, moving to abroad is also not an easy job at present. So why we can't be as ourself own earners? நம்ம செல்ஃப் எம்ப்ளாயா ஏன் இருக்கக்கூடாது? why we can't be a businessman? அதான் வந்து நம்ம திங்க் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இப்ப இருக்கும். ஸோ யூ த யங்கர் ஜெனரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி எ மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ். அந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்குக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப். ஓகே, ஸோ டூயிங் சம்திங் ஆஃப் அவர் ஓன், கிரியேட்டிங் அன் இம்பாக்ட், passionate about an idea, these 3 things will help you to give a success in your life. What is startup? Startup na enna? It is a human institution designed to create a product for service under conditions of extreme uncertainty. நடக்காத ஒரு விஷயத்த, யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஃபீச்சரை நீங்க கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டார்ட் அப். பிசினஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. எஸ், நிறைய பேருக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கும். பிசினஸ்னா என்ன, ஆண்டர்பிரினர் என்ன, ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆண்டர்பிரினர்னா யாருப்பானா பிசினஸ் பண்றவன்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி சம்வாட் இட் இஸ் கரெக்ட், பட் there is a slight variation of these two terms. வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசினஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைல் கடை வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 பேர் டெக்ஸ்டைல் கடை வச்சிருக்காங்கன்னா 11வது நீயும் போய் ஒரு துணி கடை ஆரம்பிக்கிறேன்னா தட் இஸ் கால் பிசினஸ். யூ ஆர் டூயிங் த சேம் திங் வாட் த ஆல் 10 ஹேஸ் ஆல்ரெடி டன். அந்த 10 பேர் என்ன பண்ணாங்களோ அதையே நீயும் அதே வேலையை தான் நீ பண்ற, பட் இன் யுவர் ஓன் நேம் பண்றேன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ பிசினஸ். வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா, யூ ஆர் டூயிங் த சேம் பிசினஸ் இன் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். அவங்க பண்ற மாதிரி பண்ணல, நீ ஒரு கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ற. You will also having a good customers, you will also having a good platform, you are also doing the same textile business, but not as what they did. அவங்க பண்ண மாதிரி பண்ணாம நீ வேற மாதிரி பண்ற அப்படின்னு சொன்னா that is called entrepreneurship. With a new idea, you are doing a business with a new idea which is not earlierly existing அப்படின்னு சொன்னா that is called startup. Okay, next is common traits. சரி, ஸ்டார்ட் அப் பண்றோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம்னா என்னென்ன விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்? வாட் வி ஷுட் வி ஹேவ்? நமக்கு ஒரு விஷன் வேணும். வாட் வி ஹாவ் டு இன்வென்ட், என்ன நம்ம பண்ணணுங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விஷன் வேணும். அப்ஜெக்டிவ், யூ மஸ்ட் ஹேவ் அன் அப்ஜெக்டிவ். தென் பேஷனேட், அது செய்யணுங்கிற பேஷன் உங்ககிட்ட இருக்கணும், உனக்குள்ள இருக்கணும் அந்த பேஷன். மற்றவங்க சொல்லி செய்யறது கிடையாது. யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ thirst of doing those things. Then ready to take the risk. You should ready to bear the risk. என்ன ரிஸ்க் வந்தாலும் you have to stand alone to go far ahead. இன்னும் மேல போகிறதுக்கு நீ திறமா ஸ்டாண்டர்டா இருக்கணும். நீ யூ ஷுட் கோ ஃபார் அவே. So here this is business and startup for small differences, a simple difference for these two terms. Sometimes the business may be uncertain. Here there is more chances for uncertain because this is a new concept. like ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய வண்டியில ஏறி டிராவல் பண்றதுக்கு எல்லாருக்குமே பயம். எங்க விழுந்துருவோமோ, இது நிக்காம போயிடுமோ அப்படின்னு பயம். சின்ன தண்டவாளத்துல இவ்வளோ பெரிய வண்டி போகுது, நம்மளால அதுல டிராவல் பண்ணா இது நமக்கு சேஃபா அப்படிங்கிற பயம் நிறைய பேருக்கு இருந்தது. அதுல போக மாட்டோம்னு சொன்னாங்க. ஸோ வாட் தே டிட்னா, தூக்கு தண்ட கைதிகள் எல்லாத்தையும் அந்த ட்ரெயின்ல ஏற்றி தே மேக் எ டிராவல், உங்களை டிராவல் பண்ண வச்சாங்க. ஸோ தே காட் அந்த ட்ரெயின் அந்த டெஸ்டினேஷன் பிளேஸ் ரீச் ஆனோன்னு தே ஃபைண்ட் தட் திஸ் அவர் இன்வென்ஷன் கெட் சக்சஸ் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஓகேவா? ஸோ for each and every trial we are not ready to accept as it is. ஆரம்பத்துல புதுசா இருக்கிற விஷயத்தை எதையுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ண விரும்ப மாட்டோம். I'll say a good example that you met in your period. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. Have you heard about demonetization? யாருக்காவது தெரியுமா demonetization பத்தி? Yes, ma'am. What is it? அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. We have exchanged
rupees and 500 நம்ம வந்து அமௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு 1000 rupees எதுவுமே கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டு நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நோட் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணாங்க மேம். வெரி குட் அழகு துவாரிகா, சூப்பர், எக்ஸலென்ட். டிமானிட்டைசேஷன்ல இந்த ரூபா நோட் எல்லாம் செல்லாது, அதுக்கு பதிலா நியூ ருபி நோட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. தட் ஹேஸ் டு பி ரீப்ளேஸ்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன். ஸோ வாட் ஹேப்பன் இன் தட் பீரியட்? லாங் கியூ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் தி பேங்க். ஆக்சுவலா இது கொண்டு வந்ததோட பேக்ட்ராப் ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல் த பீப்புள் டிஜிட்டல் மோடு டிரான்சாக்ஷனுக்கு உங்களை கொண்டு வரணும். So the great Narendra Modi ji, what has decided, a great plan has been executed by the Narendra Modi ji, and said that this demonetization was happened on behalf of to prevent the corruption solli kondu vandar, prohibit the corruption, to prevent the corruption, to reduce the corruption. idakaga adu kondu vandon solli actually start pannanga. But what happened, what is the result of the demonetization sonna, எல்லாருமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டுக்கு பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்ப எல்லாமே டிஜிட்டல் மோட்ல இருந்தா வை வி ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேங்க்ஸ், எதுக்கு நிக்கணும்? ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த கூகுள் பே, ஃபோன் பே, இது எல்லாமே நீங்க நெஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், ஆர்டிஜிஎஸ் இதெல்லாம் பண்ண, பேடிஎம் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பேங்க்ல போய் நின்று பணம் வித்ட்ரா பண்றதை மறந்துட்டோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸே இல்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் டூயிங் த்ரூ ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இன் தட் கேசஸ் வை ஷுட் பி வரி அபவுட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ்? நம்ம கையில கேஷே இல்ல. நார்மலி மோஸ்ட்லி நியர்லி 50 to 60% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஹோல்டிங் தி கார்ட்ஸ், ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் வச்சுட்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் த சேஞ்ச் தட் வாஸ் ஹேப்பன் இன் த கண்ட்ரி அண்ட் தட் லீட்ஸ் டு ஏ பெட்டர் லெவல். அது ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போச்சு. ஸோ ஆல் த திங்ஸ் வாஸ் தேர் இஸ் சம் பேக்கப் ஐடியாஸ் டு மேக் யூ டு கெட் இன் டு தி இனோவேஷன்ஸ். புது விஷயத்துக்குள்ள நம்ம நுழைக்கும் போது இட் பிகம் அ ரியலி டஃப். இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப் ஈவன் ஃபார் நரேந்திர மோடி ஆல்சோ. அவருக்கும் சிம்பிளான விஷயம் இல்ல. பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டாரு, ஓகே நம்ம செய்வோமா? நோ, வி டோன்ட் அக்செப்ட் ஆல் த திங்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். அதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு வி நீட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், வி நீட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ராப்ளம் வந்தாதான் சொல்யூஷனுக்கு போவோம். ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, வி ரெடி டு கோ ஃபார் பேடிஎம். ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, வி வில் அக்செப்ட் கூகுள் பே. ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நம்ம அதையும் செய்ய மாட்டோம். பேங்க்காரன் வீட்டுக்கு வந்து பணம் தரானா வி டோன்ட் கோ ஃபார் எனிதிங். வில் சிட் இன் அவர் பிளேஸ் அண்ட் கலெக்ட் த மணி அண்ட் வில் என்ஜாய் த டேஸ். அதெல்லாம் மாத்தணுங்கிறதுக்காக தான் these things was happened, these master strokes came into existence that makes our country to a next level. And at the earlier stage you will get business profit in business stage la, ஏன்னா அதே business தான் பண்ற, கொஞ்சம் உனக்கு லாபம் வரும். பட் ஸ்டார்ட் அப்ல லேட்டா தான் ப்ராஃபிட் படும். that will be long standing. 32% shut in 3 years. ஆரம்பிச்ச 3 வருஷத்துல க்ளோஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு பிசினஸ்ல இருக்கு. இங்க 92% இருக்கு. once you are not ready to take risk na 3 வருஷத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் யூ ஷுட் நாட் லூஸ் மோர் மணி ஹியர் இன் தி ஸ்டார்ட் அப். ஓகே, சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இங்க உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. டிஸ்ரப்ஷன் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் தி சொசைட்டி. ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல இருந்து ஒரு சேஞ்ச் போறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் செட் டு பி அஸ் எ டிஸ்ரப்ஷன். முன்னாடி டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்க, இப்போ அப்படி இருக்கு. குரோஃபர்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல அழகா டிஸ்பிளே பண்ணிருப்பாங்க. when we go there and we can take the products as we are in need of, and நம்மளாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம், எந்த ப்ராடக்ட் வேணா எடுக்கலாம். that the building will be very attractive one. Once you visit once and twice regular நீங்க விசிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா you can able to see where the products are, எங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்க முடியும். and you will have a good stamina to walk throughout that departmental store. அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் பில் போற இடத்துல you have to stay a few minutes to get into it. இது எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் க்ரோஃபர்ஸ்ல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல விட்டுட்டாங்க. ஸோ நவ் யூ கேன் பை எனி ப்ராடக்ட் த்ரூ ஆன்லைன். நோ நீட் டு ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் தேர். யூ கேன் பை எனி ப்ராடக்ட் த்ரூ ஆன்லைன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பேயிங் த்ரூ ஆன்லைன். ஸோ திஸ் இஸ் a great change happened in the grocery. then books. முன்னாடியில எங்க பீரியட்ல கம்ப்யூட்டர் பார்த்ததே நான் காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். காலேஜ் முடியும் போது, ஈவன் டு பி ஃப்ராங்க் பிஜி முடிக்கும் போது தான் நான் கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னே தெரியும் எனக்கு. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்கூல் லெவல்லயே வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டாங்க. எங்க ஜென்ரேஷன்ல எல்லாம் நாங்க காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டர் என்னன்னு, இங்கேயோ ஒரு இடத்துல கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ்க்கு போனதான் எங்களால கம்ப்யூட்டர்ஸை பார்க்க முடியும். வீட்டுல எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது, வீட்டுல எல்லாம் லேப் கிடையாது, கையில எல்லாம் போன் கிடையாது. we don't have anything that we don't have any facilities. பார்த்தோம்னா we are very lagging in that period. நாங்க படிக்கணும்னா we have to move to the library, we have to take the books and that has to be renewed properly in the concerned period. 15 நாள் தான் யூஸ் பண்ணணும்னா 15க்குள்ள போய் ரெனியூ பண்ணணும், இல்லைன்னா ஃபைன் கட்டணும். we have to move to the library, we have to read the books by self. நாங்களா எந்தவா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிச்சாதான் உண்டு. but now what is happening, whatever you want, if you touch Google searchல போய் கொடுத்தீங்கன்னா you can get all the informations within a second. hats off to the பிச்சை, சுந்தர் பிச்சை. அவருக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லியே ஆகணும். So all the thing அவர் பாத்தீங்கன்னா actually there is a story here. சுந்தர் பிச்சை பாத்தீங்கன்னா
அவர் வெரி புவர் ஃபேமிலில இருந்து வந்தவர். ஃப்ரம் பேக்ட்ராப் அவரோட பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ வெரி புவர் ஃபேமிலி. அவர் டிகிரி முடிச்சு அவரோட பிஜிக்காக அவர் இன்ஜினியரிங் டிகிரிக்காக இஸ் கோயிங் டு சம் காலேஜ். அந்த காலேஜ்ல எல்லாரும் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும்போது ஹி ஃபீல் தட் ஏன் நம்மளால அதை யூஸ் பண்ண முடியல, எல்லாம் ரொம்ப டஃபா இருந்தது அவருக்கு அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்றது, அது திங்ஸ் எடுக்கிறது, getting the things through using the computer system is really tough to him. And also if you want to travel from his place hometown to that college that is in US college க்கு போகணும் அப்படின்னா இல்ல one day 1 hour அவர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி he want to get data through that search engine அப்படின்னு சொன்னா he has to pay 1 month salary of his father. அவங்க அப்பாவோட 1 மாச சம்பளம் கொடுத்தாதான் அவரால் 1 மணி நேரம் உட்காந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி அவரால் டேட்டாவை எடுத்துக்க முடியும். He has to spend that much of money for getting a small information. So he thought that he get an idea, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு. அவரோட அந்த தர்ஸ்ட், அவரோட பெயின் தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த விர்ச்சுவல் மோட்ல நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னா ஒன்லி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹிம். அவர் மூலியம் அந்த கூகுள்ங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் வந்து நம்மள இவ்வளவு தூரம் கனெக்டிவா இந்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கு. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். So all the pains will come out of a solution that become an invention idea. அதுதான் நமக்கு இன்வென்ஷன்ஸா வெளியில வருது. ஹோட்டல் சர்வீஸ். Have you heard about this OYO rooms? பாத்திருக்கீங்களா ஹோட்டல் இந்த OYO ரூம்ங்கிற பேட்ச? இனிமேல் போனீங்கன்னா பாருங்க, கண்டிப்பா சில பிராண்டட் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓயோ ரூம் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்ச்க்கு போட்டிருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கும். அது என்னன்னா அங்கேயும் ஒரு இஷ்யூ. ஒருத்தர் வந்து ட்ரெயினுக்கு போகணும்னு வந்திருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த நாள் காலையில 4 மணிக்கு he want to catch the train, but far away, he is from far away, வெளியில இருந்து வராரு. அவர் ஊர்ல அந்த ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது, he is from rural ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க. So he want to stay at the night and early morning he had to go to catch the train. 4 மணிக்கு போய் பிடிக்கணும். அவர் தங்கறதுக்கு ஹோட்டல் ரூம் தேடுறாரு. என்ன ஹோட்டல் ரூம் அவரு நினைக்கிற காஸ்ட்டுக்கு அவருக்கு கிடைக்கல. அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்ச நேரம் தங்கறது கூட he needs to pay a lot of money, நிறைய கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையில இருந்தாரு. So he think of it, why this problem arises, how to clear this issue. அவருக்கு தோணுச்சு, இது என்னடா இது, நம்ம ஒரு 4 மணி நேரம் ராத்திரி 12 மணிக்கு போறோம், நம்ம தூங்க போறது ஒரு 3 மணி நேரம் தான், ரூமை வெக்கேட் பண்ணி போறோம், 4 மணிக்கு ட்ரெயின் போனா we have to at least an half an hour earlier to the station. இந்த இஷ்யூக்கு இவ்வளவு பணம் கட்டணுமா, இல்ல பெட்டர் வி ஸ்டே இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயே கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக வாட் ஹி டிட்னா, இப்போ ஈரோடு எக்ஸாம்பிள், ஈரோடு கோபி இந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய டாப் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு 2 ரூமா அவரு ரிசர்வ் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஆல் த டேஸ் நான் ரிசர்வ் பண்ணிக்கிட்டாரு. எல்லா ஹோட்டல்லையும் நல்ல பிராண்டடா இருக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு ஹைஜீனிக்கா இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹோட்டல்லையும் ஒரு 2 ரூமை ரிசர்வ் பண்ணிட்டு அந்த ஹோட்டல்ல வந்து சர்வீஸை வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல விட்டுட்டாரு. ஸோ யூ கேன் புக் தோஸ் 2 rooms through ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இன் திஸ் ஓயோ வெப்சைட். இதுல போய் நீ உங்களால அந்த ரூமை புக் பண்ண, பட்ஜெட்டட் ஹோட்டல்ஸ், இந்த ஃபெசிலிட்டிஸோட இந்த ரூம் இருந்தா இவ்வளோ ரூபா, இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லும் 2 ரூமா அவரு புக் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ ஆல் ஆர் ரெடி டு ஆஃபர் தீஸ் ரூம்ஸ். எல்லாரும் இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் புக் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற மத்த ரூம் புக் ஆகுதோ இல்லையா, ஓயோ ரூம் கண்டிப்பா புக் ஆயிடும். பிகாஸ் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் டு அவர் கம்ஃபர்ட்னஸ். நம்ம கம்ஃபர்ட்னஸ் தகுந்த மாதிரி இருந்தது. நீ அதுக்கு முன்னாடியே போய் ரூம் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணி அட்வான்ஸ் கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து வெயிட் பண்ணி அந்த டைமுக்கு போகணும் எதுவுமே இல்லை. த்ரூ யுவர் ஃபோன் யூ கேன் சிம்பிளி புக் இட் அண்ட் யூ கேன் மேக் எ சார்ஜ் அண்ட் யூ கேன் லீவ் த டைம். எந்த டைம் வெளில போனாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் இட், நோ நீட் டு ஹேண்ட் ஓவர் தோஸ் திங்ஸ். இந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் அதுல இல்லை. சிம்பிள் லாஜிக் பாருங்க, எல்லாத்துலயும் 2 ரூம் வாங்கினாரு. ஹி இஸ் ஏர்னிங் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ். 5 வருஷத்துல இவரோட பிசினஸ் எங்கேயோ போயிடுச்சு. அவரோட ஓன் பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, அவருக்கு சொந்தமா ஒரு இடம் கூட கிடையாது. ஈவன் 1 ரூம் கூட அவரு சொந்தமா காசு போட்டு கட்டினது கிடையாது. பட் he is having a good number of rooms with him and that was going booking, continuously having a booking orders. இல்லன்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம வெளியில ஹவுஸ்ஃபுல் போர்டு வைப்பாங்க சினிமா தியேட்டர்ல பாத்திருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூல தான் இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் இப்ப போயிட்டு இருக்கு. கிரேட் சேஞ்ச் வாஸ் ஹேப்பன் இன் தி ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. பின்னாடி ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு இதோட இது சொல்ற மாதிரி இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா you'll become astonished. See here, next one is shopping centers. Shopping centers la nariya new platforms came into existence that you know very well and also you are all using these things frequently nowadays. Flipkart, Snapdeal, Myntra, idella ungalku therinjirukum kandipa. So it becomes very easy for us. All the problems will get soluted by means of these platforms. An eating place. முன்னாடிலாம் ஹோட்டலுக்கு போகணும்னா அது ஒரு திருவிழா மாதிரி தான் நமக்கெல்லாம். ஒரு ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து சாப்பிடணும்னா அதுக்கு ஒரு வேன் பிடிக்கணும், 4-5 பேர் போகணும்னா நமக்கு அதுக்கு ஒரு தகுந்த மாதிரி ஒரு டிராவல் வேன் வேணும். அங்க போய் உட்காந்து சாப்பிட்டு ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு அது நம்ம இன்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் தீபாவளி பொங்கல் வர மாதிரி தான் கோயிங் டு ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஈட்டிங்
ஃபேவரட் திங்ஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது நமக்கு. அதை ஈஸியா பாருங்க, ஃபுட் பேண்டா அண்ட் ஜொமேட்டோக்காரன் தட்டிட்டு வந்துட்டான். ஆக்சுவலா இந்த ஐடியா வந்து மும்பைல 50 இயர்ஸ் பேக்கே இருந்துச்சு. தாபாவாலாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தாபாவாலாஸ்னா யாருன்னா a great thing. அவரோட ஐடியாவை தான் திருடி இந்த ஜொமேட்டோ அண்ட் ஃபுட் பாண்டாக்காரங்களை ஈஸியா வேற வகையில அதான் டிஸ்ரப்ஷன் வேற மாதிரி கொடுத்தாங்க, சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க. தாபாவாலாஸ்னா யாருன்னா மும்பைல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க்கிங் பீப்புள் நிறைய இருப்பாங்க. இது வாஸ்ட் பாப்புலேஷன் சிட்டி மும்பை. அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த டைமுக்கு காலையில் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு போகணும். தே கான்ட் ஏபிள் டு கேரி தியர் ஃபுட் வித் தெம்செல்ஃப். எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஸோ இந்த தாபாவாலாஸ் கிட்ட அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா தேல் கோ டு தேர் ஹோம் பிளேஸ், தேல் கலெக்ட் த ஃபுட் அண்ட் தட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு தி கன்சர்ன் பிளேசஸ். அவருக்கு ஒர்க்கிங் பிளேசஸ் போய் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க. எங்க வேணுமோ அங்க வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட கரெக்ட் டைமுக்கு எந்த டீவியேஷன்ஸ் இல்லாம ப்ராப்பரா நடக்கும். அது யார் எப்ப ஆர்டர் கொடுத்தாலும் அந்த இடத்துல போய் அந்த ஆர்டரை வாங்கிட்டு கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு கரெக்ட் ரீச் ஆகும். சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துல ரீச் ஆகும். ஸோ இது வந்து அழகா ஃப்ரேம் பண்ணாங்க, அழகா ரூல்ஸ் போட்டு அழகா ஒரு பிளான் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் இப்போ எப்படி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் நீங்க போன் அடிச்சு கூப்பிட்டா அவங்க வீட்டுக்கிட்ட 5 நிமிஷம் முன்னாடி வந்து நிக்கிதோ அந்த மாதிரி they'll have a good planning structure and they'll inform to the concerned people. They'll go there and collect the food and that will be given to the concerned party in the right time without any deviation. இந்த ஐடியாவை 50 வருஷம் முன்னாடி இந்த ஒரு ஐடியாவை இப்போ ஒரு 15 வருஷமா இந்த ஜொமேட்டோக்காரன் அழகா திருடி ஜம்முன்னு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல விட்டுட்டான். ஆளே தேவையில்லை. ஸோ ஹவு ஹீ இஸ் ஏர்னிங்னா ஏர்னிங் க்ரோர்ஸ் நிறைய ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பேடிஎம் லீடிங் பீப்புள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேடிஎம் ஜொமேட்டோ எல்லாம் லீடிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் நெட்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு விஷயம். நம்ம சுத்தி இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன, how to give solution for that problem அப்படிங்கறத அழகா கண்டுபிடிச்சு they'll go a step. அதுதான் that gives success to him. மீடியால வந்த டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் நம்ம பண்றதுதான். ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், டெலிகிராம் வந்துச்சுன்னா பயந்துட்டு போய் வாங்குவோம். எப்போ எங்க தாத்தா பீரியட்ல. அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆபீஸ். இன்னைக்கு போய் நம்ம ஒரு போஸ்ட் பண்ணோம்னா 4 நாள் கழிச்சுதான் நம்ம கைக்கு அந்த லெட்டர் வரும். அந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் தான் லெட்டரே கையில வாங்குவோம். ஸோ நவ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், எவ்ரிதிங் யூ கேன் கெட் இன் வித்தின் செகண்ட்ஸ். எல்லாமே ட்விட்டர், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், லிங்க்டின், யூடியூப், எவ்ரிதிங் யூ கேன் சே, எவ்ரிதிங் யூ கேன் கெட் இட் இன் ஈவன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். எல்லாமே உலகம் ரொம்ப சுரண்டு போச்சு. நம்ம கைக்குள்ள இருக்கு உலகம். ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வாஸ் ஹேப்பன். ஒவ்வொரு சொல்யூஷன், ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் சின்னதா ஒரு பிரேக்அப் கொடுத்தாங்க. தட் வில் கிவ் a great change and that will lead our country into a great level. இதுக்கெல்லாம் பேக்ட்ராப் என்னன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம். நரேந்திர மோடிஜி என்ன பண்ணாருன்னா ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இந்த ஸ்கீம்ஸ் மூலியமா வாட் ஹி இஸ் டூயிங், அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜி இஸ் டூயிங் த்ரூ தி ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they will giving funding opportunities to the young entrepreneurs. உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு இந்த ஜெண்டர் பத்தி தயவு செஞ்சு பேசிடாதுங்க. பசங்க பண்ணலாம் மேடம், அவங்க எவ்வளவு நேரம் வேணா ஒர்க் பண்ணலாம் மேடம், நாங்க பொண்ணுங்க எங்களால முடியுமா? So don't say like that students. All the people can do that. எல்லாராலையும் கண்டிப்பா நிச்சயமா பண்ண முடியும். உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. லீடிங் உமன் ஆண்டர்பிரினர் ஒருத்தர் சொல்றேன் பாருங்க. இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸை வந்து ஆன்லைன்ல விட்டு அந்த கம்பெனி forget the company name, அந்த கம்பெனி நேம் இருந்துச்சு. லாஸ்ட் 4 days பேக் நான் ஒரு பேப்பர்ல பார்த்தேன். ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர் அவங்க ஆன்லைன்ல காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸை சேல் பண்றாங்க. தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்க தான். காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸை சேல் பண்றாங்க. அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல புக் ஆகுது. ஷேர்ஸ் அவங்க கம்பெனிக்கு ஒரு ஷேர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அந்த கம்பெனியோட ஷேர் 103 ரூபான்னு தான் வெளியே ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன்ல விட்டாங்க. அந்த டே அன்னைக்கு நைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஷேர் வந்து 1200க்கு போயிடுச்சு. ஒன் டேல ஹி பிகம் a billionaire. ஒரு நைட்ல அவர் பில்லியனியர் ஆயிட்டாங்க அவங்க. ஸோ தட் நான் கண்டிப்பா அதை உங்க மேடம்க்கு நான் ஷேர் பண்றேன். அவங்க யாருன்னு நேமோட அவங்க மேடம்க்கு நான் EDI மேடம்க்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ப்ளீஸ் லுக் ஆன் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ். ஷீ இஸ் இன் த ஏஜ் ஆஃப் ஒன்லி 32. 32 வயசுல ஒன் டேல ஒன் நைட்ல ஏர்ன்ட் பில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் அப்படின்னா யூ see what is happening behind us. நம்ம ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வைக்க தயங்குறோம், அவங்க வச்சுட்டாங்க. they get success. So these schemes are giving funding opportunities to you all to get up in your life. So go and search என்னென்ன schemes இருக்குன்னு பாருங்க. where we can survive, எது நமக்கு affordable இருக்குன்னு பாருங்க. try to get some ideas and try to get patent and you will be the successful person. So the next few startups, few inventions in the biochemistry department, scienceல நிறைய fieldsல கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன்.
This was the one thing that was given a great change in our economic development. That is, the first and most important biochemistry news in 2017 is MUSI-32-enos. Researchers developed a technology that can help sniff disease called the MUSI-32-enos. This new device can help differentiate between patients with the Crohn's diseases and ulcerative colitis. In the future, the electronic nose could be used to detect pancreatic cancer or to detect microbial contamination of water. இந்த கேன்சரை டிடெக்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு சிச்சுவேஷனா இருந்தது. ஒரு டிவைஸ் கொண்டு வந்து, அந்த டிவைஸ் பாருங்க, அந்த டேபிள் மேல இருக்கு பாத்தீங்களா, அதான் டிவைஸ். அந்த டிவைஸை வச்சு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஆமா. இப்போ சுகருக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 strip சுகர் பேட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் நவடேஸ். பாக்கெட் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு. எதுதான் இல்ல நம்ம எதிர்பார்க்காத, நம்ம நம்ப முடியாத அதிர்ச்சியான விஷயங்கள் அமேசிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. The next breakthrough biochemistry news in 2017 was an intelligent device called microneedle. Researchers have developed an intelligent device that can monitor blood sugar levels and in response release biochemical to regulate blood glucose levels. These are essentially dissolvable microneedles arranged in a patch that can manage blood glucose. For a few days. And the next one is about a group of scientists at the City College of Newark has developed a new methods of manipulating nucleosides to form complex analog efficiency and easily. This is a manipulating nucleoside. Then drug designing or invention. What is that? Researchers at the Scripps Research Institute have found a novel structural feature in a fundamental protein used drug designing. This discovery can now enable scientists to study new ways to target the diseases. Disease target பண்றதுக்காக இந்த இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ இது வந்து கொரோனா டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது கூட ரீசெண்டா they will have a use this device. About 40% of drug targets are based on this protein. The study describes details into the structure of this protein to reveal its signaling mechanism. And literacy invention, you know very well, everything is in Google form. எல்லாமே கைக்கு வந்துருச்சு. முன்னாடி புக் எடுத்து படிப்போம். Innovations is defined as something new and different and is a creative work. அவ்வளவுதான். That is a simple thing about literacy invention. Inventionக்கும் innovationக்கும் difference இருக்காங்க. Yes, exactly, there is a that. The smartphones, the car, the desktop computers are inventions. Innovations is continual upgrade of inventions. அதுல ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு நீ போற அப்படின்னு சொன்னா அது invention. So moving an desktop from an Intel 286 to 386, changing the size of a smartphone screen, twiddling with the fins on a Cadillac, these are the innovations. See, I will show you the pictures for that also. And in our country, nearly 35 to 40% of Indian population are youngsters. So you'll have a great chance, students. உங்க கையில தான் நிறைய திறமை இருக்கு. We are outdated. நாங்க எங்க ஜெனரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. So உங்க ஜெனரேஷன் பீப்புள் கையில தான் in India இருக்கு. So you need to think all these things. And next, everybody has go for startup. எல்லாருமே வந்து ஸ்டார்ட்அப் பத்தி நம்ம யோசிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கோம். So you see, ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். பேடிஎம் கண்டுபிடிச்சவர் எந்த ஏஜ்ல கண்டுபிடிச்சாரு பாருங்க, 37ல. Then Flipkart கண்டுபிடிச்சவர் at the age of 35 he identified this. Snapdeal அவர் 31ல. Ola at the age of 28. ஓயோ பாருங்க 21 வயசு பையன். இதுதான் நான் சொன்னேன். 21 வயசு பையனுக்கு they thought that there is a change வேணும்னு நினைச்சு ஒரு சிம்பிள் லாஜிக்கா யூஸ் பண்ணாரு. Now actually he is a college dropout student. இந்த ஓயோ கண்டுபிடிச்சவர் வந்து காலேஜ் dropout student. நீங்க போய் நெட்ல போட்டு பாருங்க, ஓயோட ஓனர் பத்தி, சிஇஓ பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் போட்டீங்கன்னா அமேசிங், நீங்க எக்ஸைட் ஆவீங்க கண்டிப்பா. ஸோ 21 இயர்ஸ்ல அவர் இந்த நியூ ப்ராசஸை இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஏர்னிங் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ். Why limit yourself to your own domain? நம்ம டொமைன்குள்ளதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. So you can go out of the box think பண்ணி நம்ம நிச்சயமா போக முடியும். See, for example, ஃபேஸ்புக்கை கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு இன்ஜினியர், ஏர்லைன்ஸ் கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு டீச்சர், ஓயோ கண்டுபிடிச்சது ஒரு காலேஜ் ட்ராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட். இதுதான் நான் சொன்னேன். பேடிஎம் கண்டுபிடிச்சது ஒரு இன்ஜினியர், Crispyங்கிறது ஒரு ஆக்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க. So these are the few things. Surely this will help you to understand. அவங்க டொமைன்ல இருக்கிறவங்க அந்த டொமைன்ல தான் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. நம்மளை சுத்தி இருக்கிற you have to analyze what are the problems that is around you. என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, how to recover that problem, how to give solution for that problem அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னா you will be the
successful women. ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு கேஸ் ஸ்டடி உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இதுக்கு அதாவது இந்த டொமைன்ல இருக்கிறவங்க தான் வந்து பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லைன்னு சொன்னேன். சார்லஸ் லியோனல் அப்படிங்கிறவர் வந்து he completed his master degree in airline management. He invented this indianfiling.com. இவர் தான் இதை ஃபவுண்டட் indianfiling.com ஃபவுண்ட் பண்ணாரு. இதை ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியோ ஒரு அட்வொகேட்டோ கண்டுபிடிக்கல. இவர் தான் சார்லஸ் லியோனல் அப்படிங்கிறவர் indiafiling.com வந்து now mostly 99% of the people are using this website for having their documents, for keeping their documents safe and secured. இதை யூஸ் பண்றாங்க. So this Charles Lionel, there is no connection between the airline management and the filing, but he invented that. So this is the thing, you can also go here cross domain. உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ you can search in that area, you'll get some new ideas and you can come up. So this indiafiling.com, what it way it is helpful, you can easily close and you can easily find the trademarks. என்ன வேணா பண்ண முடியும். Entry and exit is easy in this. If they can, why not you? அவங்க பண்ணும்போது ஏன் நம்மனால பண்ண முடியாது? So lost in life, lost about where you should head your nurturing and idea. Somebody is entering. Wait, students, I'll give admit and then come again. Right, okay. Lost about where you should head for nurturing an idea. Pretty confused where to go next. நமக்கு எல்லாம் இருக்கிற பிரச்சனையே அதுதான். எல்லாமே சொன்னா கூட நான் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நிப்போம். எல்லா கையிலேயே எல்லாமே கொடுத்தா கூட நமக்கு இருக்கிற, இன்க்ளூடிங் மீ, என்னையும் சேர்த்து சொல்றேன், உங்களை மட்டும் நான் சொல்றேன் இல்ல, எல்லாருமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளமே தட் டு பர்டிகுலர்லி இந்த ஃபீமேல் ஜென்ரேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயம் அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு கன்ஃபியூஷன்லயே உட்காந்துக்கிட்டே இருப்போம். வி டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் ரிஸ்க். நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இருக்க மாட்டோம். பிரிட்டி கன்ஃபியூஷன்ஸ், வேர் டு கோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருப்போம். So if you want to have a success means you have to think of all this. First you need an idea. ஐடியா என்ன பண்ணும், நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு கவனிக்கணும். கவனிச்சோம்னா we'll find some problem. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும். நம்ம தனியா பண்ண முடியுமா? No, it is not at all possible. You will need a good team. ஒரு 5-6 பேர் ஒரு நல்ல ப்ரொடக்டிவா இருக்கக்கூடிய people ஒரு டீமா ஃப்ரேம் ஆனீங்க அப்படின்னு சொன்னா you can go for the next level. Then once you got an idea means you have to develop a business model. Then all the venture capitalist agencies, technology business incubator centers are there. Even the government funding agencies are there. District industry corporations are there. Trade industry corporations are there. They are ready to give funding to you. உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா all the people அவங்க கையில பணம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க. They are ready to support you. Funding support கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. So once you will have a good idea means all these people are knock your doors and they give funding and make you to be a good entrepreneur. முன்ன ஒரு entrepreneur ஆகிறதுக்கு அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. நீ அதுக்கு ஒரு ஐடியாவை வெளியில கொண்டு வரணும். டைமிங் what is this last one? Timing means situation based ஐடியாவா இருக்கணும். நீ இப்ப கொண்டு போய் நான் டைப் ரைட்டிங்ல மேல தட்டுறதுக்கு பதிலா கீழே தட்டுற மாதிரி மிஷினை தயாரிச்சிருக்கேன்னு சொன்னா nobody will accept it. So what is the need of the hour? You have to identify that and that has to be introduced at the right time. Choose the right need. என்ன வேணுமோ அந்த தேவையை கண்டுபிடிங்க ஃபர்ஸ்ட். எல்லாரும் மாதிரியும் யோசிக்காதீங்க. Be innovative. All it takes is an innovation that makes you an odd out. நீ தனியா தெரியணும். 10 பேத்துல நீ தனியா தெரியணும். So what you can do அப்படிங்கறத திங்க் பண்ணுங்க. All the events in the market, எல்லா மார்க்கெட்ல என்னென்ன நடக்குது, what is going on, where we are lagging, what we have to do the solution for this issue அப்படிங்கிற மாதிரி நீ யோசிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா this is not an one day process, student. Surely it is a long process. And if a very first year onwards, first year, third year starting, you started reading the various inventions and innovations. Entrepreneur என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஹிஸ்டரிஸ், ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்க தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா surely you understand that what is happening. எவ்வளவு சின்ன விஷயத்தை அவங்க ஈஸியா ஜெயிச்சுட்டு வந்தாங்கிறது நமக்கும் தெரிஞ்சிடும். நம்ம அதெல்லாம் பண்றது இல்ல, எதையோ படிக்கிறோம், ஏதோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு we are losing our time. டோட்டலா நம்ம டைமை நம்ம ப்ரொடக்டிவாவே நம்ம செலவு பண்றது கிடையாது. நம்ம கையில அழகா 24 மணி நேரம் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு half an hour ஒரு புது விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா that will give a spark in your life, student, surely. அதனால ட்ரை டு ரீட் மெனி இன்வென்ஷன்ஸ். என்னென்ன நடந்திருக்கு, என்னென்ன இன்வென்ஷன்ஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு, எப்படி இது கொண்டு வந்தாங்க, who made this, அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, இப்படி எல்லாம் தேடிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா you will also get an idea. நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும், இத்தனை சொல்றீங்களே மேடம், நீங்க இதுல என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா how can I help அப்படின்னா that is I here it denotes your institution innovation cell and EDI coordinators of your college. What they do அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they can set up an incubation centers. உங்க காலேஜ் நியர் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய incubation centers கிட்ட உங்களோட ஐடியாஸ் கொண்டு போய் சொன்னாங்க அப்படின்னா
they'll help you to get up for the next level. Next level உங்களை கொண்டு போறதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Encourage your members to think big to achieve the bigger. They'll encourage you and they'll also give some inputs. அவங்களும் உங்களோட ஐடியாக்கு கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் கொடுத்து உங்களோட ஐடியாஸை பிச்சிங் பண்றதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. they'll add you, connect you with the investors. அவங்க இன்வெஸ்டர்ஸோட உங்களை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. யுவர் ஐடியாஸ்க்கு பேட்டன்ட் வாங்கி தரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. உங்களோட என்டர்பிரினரா மாத்துறதுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க ஒரு ஐடியாவோட நல்ல ஐடியாவோ இருந்திருந்தீங்கன்னா the people are there. So you can move through your incubation, innovation cell and entrepreneur development cell coordinators மூலியமா you can go hold chain program and events on startup. நிறைய programs and startup programs வந்ததுன்னா please don't miss it students. Try to attend one thing that will give a change in your life. So here the change is important. கண்டிப்பா சேஞ்ச் வேணுமானா எஸ், நீங்க லைஃப்ல நல்லா இருக்கணும், ஒரு நல்ல சொபிஸ்டிகேட்டடான ஒரு லைஃப்ல வாழணும், லக்ஸரியஸ் லைஃப்ல இருக்கணும், நல்ல ஏர்னிங்ஸோட வாழணும், நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா சேஞ்ச் வேணும். இப்படியே இருக்க மாட்டோம். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் 5 years you need a change. இப்படியே படிச்சுக்கிட்டே இப்படியே வந்தோம் போனோம்னு இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா we are expecting a change. That too young generation. உங்க கையில தான் சேஞ்ச்ங்கிறது இருக்கு. So what is that change? See the generation gap. முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். யூ கேன் ஈஸிலி அடாப்ட் டு எனிதிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெடி, தயாரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்க எல்லாருமே. யூ ஆர் ரெடி டு அக்செப்ட் எவ்ரிதிங். கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்தீங்கன்னா போதும், அவ்வளவுதான். யூ சி யூ ஆர் குவிக் லேர்னர்ஸ். நாங்கெல்லாம் வந்து யோசிக்க we are having lot of responsibilities in our shoulders. So நாங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை திங்க் பண்ணும்போது we don't have the space to think innovatively because our period is over. எங்களுக்கெல்லாம் இப்படி சொல்றது கூட ஆள் கிடையாது. நாங்க படிச்ச காலத்துல எல்லாம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது. Now we have a good platform. நிறைய விஷயம் உங்க கைக்கு கொண்டு வந்து தரதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க உங்க காலேஜ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். So in that case you have to thank them for giving such a great opportunity. உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் உங்க கைக்கு உங்க வீட்டுல நீங்க இருக்கிற இடத்துல உட்காந்து பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா எதுக்காக செய்யறாங்க? நீங்க லைஃப்ல நல்லா வரணும். யூ ஹாவ் டு பி a good people, you have to be a good citizen, you have to be a good learner. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம PKR ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல லெவல்ல இருக்கணுங்கிற ஒரு தாட்ல தான் they are doing all these things for you. சோ உங்களோட மைண்ட் செட் கண்டிப்பா நீங்க உங்க கையில ஒரு போனை கொடுத்து ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி சொன்னா நிச்சயமா எங்களை விட ஒரு 50% அதிகமாவே சொல்லுவேன். நாங்க அதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறத விட உங்களுக்கு நிறையவே தெரியும். So that much interest you are having in that. So you are a quick learners. Work smartly. உங்களால அழகா ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். எங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது you are really you can work smartly. Then quick decisions. You can take quick decisions also because you don't have responsibilities. வேற நிறைய சிந்தனைகள், பல சிந்தனைகள் இருக்கு எங்களுக்கு. பட் you are in the comfort zone. சோ நீங்க திங்க் பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு, நிறைய டைம் இருக்கு, சீக்கிரமா டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம். நீங்க சின்ன விஷயத்த சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க when compared to us. ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கு, ஏன்னா உங்களுக்கு லைஃப் இருக்கு. யூ கேன் ரெடி டு டேக் த ரிஸ்க் ஆல்சோ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். ஒரே ஒரு விஷயம், உன்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்காம கொஞ்சம் வெளியில யோசிங்க, அவ்வளவுதான். That is a one thing that habit inculcate ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா surely the success is yours. Survival of fittest. நானு வாழணும்னா நாயா வேஷம் போட்டா குழைச்சுதான் ஆகணும். That is the thing here. நான் இன்னும் பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல நல்லா வாழணும். I should also be a talkative person. நான் வந்து வெளியில 4 பேர்த்தோட பேசப்படுற அளவுக்கு, என் பேரு 4 பேர் சொல்ற அளவுக்கு நான் வாழணும்னா என்ன மாதிரி இருந்தா என்னால நல்லா இருக்க முடியும் நீங்க திங்க் பண்ணணும். வாட் டு ஈட் இன் இட்டாலி, அது சாப்பிடுறதா இது சாப்பிடுறதா, எது ஃபிட்டஸ்ட், நான் நல்லா இருக்கணும்னா எது சாப்பிட்டா பரவாயில்லையா சாப்பிடணும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபிட்டஸ்ட் திங்ஸை பத்தி யோசிக்கணும். இந்தியாஸ் லீடிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பாருங்க. இந்த ரெட் பஸ், நம்ம ஒரு பிபி பிடிக்கிறதுக்கு ஓடுவோம். இந்த சீட்டு கிடைக்குமா, அந்த சீட்டு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி போய் நிற்போம். கோபில இருந்து ஒரு ஈரோடு வரணும், சத்தி போகணும், கோபி டு சத்தி போகணும்னா ஓடி போய் நிற்போம். இந்த ரெட் பஸ் காரன் பாருங்க, அவ்வளோ ஈஸியா ஒரு சின்ன விஷயத்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல விட்டு சீட்டை புக் பண்ண சொல்லி அந்த ஆளு போய் அந்த சீட்ல அங்க உட்காந்து ஜம்முன்னு லாங் டிஸ்டன்ஸை டிராவல் பண்றவங்க எல்லாம் த்ரூ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல புக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. நீ வெளியில கடையில போய் 500 ரூபாய் செலவு பண்ணி அங்க போய் கடையில பொருளை வாங்கிட்டு திரும்ப 500 ரூபாய் செலவு பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து பண்றதுக்கு எல்லாமே மினிமம். ஸோ எவ்ரி திங் மேட் ஈஸி. ஆட்டோவே இல்லாம போச்சு பாருங்க. ஆட்டோ ஏறவங்க இப்ப கம்மியா போச்சு. எல்லாருமே ரெட் டாக்ஸி, கால் டாக்ஸி, எத்தனை டாக்ஸி சர்வீசஸ் உள்ள வந்துருச்சு. ஈவன் 2 வீலர் சர்வீஸ், ஓலோ 2 வீலர் வந்துருச்சு இல்லையா? எல்லாமே 2 வீலர்ஸ் முதலுக்கு வரும்போது ஒருத்தனை டிராப் பண்றதுக்கு 2 வீலர் இருந்தா போதும், சர்வீஸ் கொடுக்குறோங்கிறாங்க. அவனோட சொந்த வண்டியே கிடையாது. ஃபாஸ்ட் ட்ராக் காரங்கிட்ட இருக்கிறது ஒண்ணு கூட அவன் சொந்த வண்டி கிடையாது. எல்லாமே ஹையருக்கு வாங்கின வண்டி. அவன் ஹையருக்கு அவன் வண்டியோட வாங்கிக்கிட்டா இவ்வளவு ஓட்டினா உனக்கு இவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஓட்டினா இவ்வளவு பணம்.
ஸோ எதுவுமே அவன் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா அவன் சம்பாதிக்கிறான். ஹி இஸ் ஃபில்லிங் ஹிஸ் பாக்கெட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி. மத்தவனோட சொத்துல அவன் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ற டேலண்ட் அவனுக்கு இருக்கு. அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் பாக்கெட்டை ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏர்னிங் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ். அத்தனை அவ்வளவு விஷயம் நம்ம கண்ணு முடியாது தெரியும் போது why can't we do that students? அதை யோசிச்சு பாரு. வீட்டுல உட்காந்து நீ இதை வெளியில தான் போகிறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்லைன்னா இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஏன் நம்ம இனோவேட்டிவா யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம்? We can do students, we can surely we can do. See, I give some examples for that. What you have to do for going that innovations அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, find out what your customers need and want. என்ன வேணும் கஸ்டமர்ஸ்க்குன்னு பாருங்க. அங்க டிஸ்பிளே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு அழகா டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தாலே ஸ்வீட்டா இருக்கு. சாப்பிடணும் நமக்கு ஒரு இது வருது இல்லையா, சாப்பிடணுங்கிற ஒரு இன்ட்யூஷன்ஸ் நமக்குள்ள வருது. ஸோ வாட்ச் them, talk to them, ask them about their problems and what type of solutions they think. நீங்க மிஸ் இந்தியான்னு ஒரு படம் வந்தது, பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ் மேம். கீர்த்தி சுரேஷ். அந்த படம் வெரி குட். என்ன அந்த படத்தோட தீம் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன பண்ணாங்க கீர்த்தி சுரேஷ் அந்த படத்துல? மேம் யுஎஸ்ஏல காஃபி தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க, பட் அவங்க வந்து டீ வந்து வெரி குட். யூஎஸ்ல டீ குடிக்கிற பழக்கம் யாருக்குமே இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஏன் அங்க கொண்டு போய் நம்ம பிராண்டை நம்ம கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. ஸ்டார்டிங்ல நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது. அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸையும் மீறி அவங்க அங்க காஃபி ஷாப்புக்கு பதிலா டீ ஷாப்பும் அது ஈக்குவல் காம்படிட்டரா வந்து தே கெட் சக்சஸ். அதுதான் நம்மளும் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். டீ கடை புதுசா, டீ புதுசா, கொண்டு போன விதம் புதுசு. அவ்வளவுதான். தட் இஸ் த திங் ஹியர் ஐ ஆம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைனிங் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூஎஸ்ல பண்ண வேண்டாம், இங்க நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம இந்தியால நம்ம பண்ணலாம். டிஃபைன் யுவர் பிசினஸ் மாடல். பிசினஸ் மாடலை நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது ஹவு டு மேக் மணிங்கிறத யோசிச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். யூ ஷுட் நாட் லூஸ் யுவர் மணி. கேபிட்டலை லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. திங்க் ஸ்மார்ட் அண்ட் டூ ஸ்மார்ட். இங்க இது பாருங்க, டோன்ட் ரீஇன்வென்ட் த வீல். புதுசா நீ ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். இருக்கிற விஷயத்த புதுமையா தந்தா போதும். இத சிவகேரா யூ கேன் வின் புக்ல சொல்லியிருப்பாரு. டிஃபரெண்ட் பீப்புள்ஸ் டோன்ட் டூ திங்ஸ் டிஃபரெண்ட்லி, they do things differently ன்னு சொல்லுவாங்க. don't think differently, they do things differently ன்னு சொல்லுவாங்க. வேற மாதிரி பண்றது இல்ல, புதுமையா கொடுக்கிறது. So you don't have to invent the ideas. McDonald's did not invent hamburgers and Starbucks did not invent coffee. Instead, they pursued the market. They already exist and did everything better. கொடுக்கறதே வித்தியாசமா புதுசா நல்லதா கொடுத்தாங்க. So they got success. Be unique. புதுசா தனியா தெரியணும். Your business is unique. Clearly define your unique selling proposition to help users see your business apart from your competitors. Identify and concentrate on making the unique aspects of your business as superb as possible. உங்களால எவ்வளவு பெஸ்டா கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. பைஜூஸ் காரமண்ணா. பைஜூஸ்னா என்ன? லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். டியூஷன் சொல்ல போனா இன்னும் நம்மளோட லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல பேசணும்னா அது ஒரு டியூஷன். வீட்டுல உட்காந்து டியூஷன் இருக்கிற விஷயத்த ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல விட்டு ஒரு பைஜூஸ்னு ஒரு போயோ போட்டா லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் நாங்க டியூஷன் எடுத்து தரோம்னு சொன்னா, நாங்க டீச் பண்றோம்னு சொன்னா, தே ஆர் தி லீடிங் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி நவ். பைஜூஸ் ஏர்ன் பண்ற பணத்தை நம்மளால இமேஜின் கூட பண்ண முடியாது. ஏர்னிங் மில்லியன்ஸ். ஸோ யூ see that how change was happened. சின்ன விஷயம் தான். வீடு வீடா போய் டியூஷன், ஒரு வீட்டுல உட்காந்து நம்ம 10 பேர் உட்கார வச்சு டியூஷன் எடுக்கிற விஷயத்த அவன் ஆன்லைன்ல எடுத்துட்டு இருக்கான். ஸோ இஸ் கெட்டிங் மணி. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்மார்ட் திங்கிங். இதுதான் உங்க உலகம். யூ see this picture. நீங்க உங்களால இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் த மாடர்ன் டுமாரோ. ஒன்ஸ் யூ கெட் மோர் ஐடியாஸ் அண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் அவர் வேர்ல்ட் as லைக் திஸ். இந்த மாதிரி உங்களால நிச்சயமா பண்ண முடியும். இட்ஸ் in your hands only. So innovation is, there is a way to do it better. Find it. பெட்டரா பண்ண முடியும். அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. What is innovation? It improves on or making a significant contribution to something that has already been invented. Inventedல ஒரு change. And converting the knowledge into a wealth. உன்னோட அறிவை பணமாக்குதல். That is called innovation. It is a complex process, but still you can have some solution. These are various types of innovations. Some examples of innovations are given here. So the innovation process cycle will be like this. You must have some creative ideas. Some challenges will be there. You must have a good team with you. Some testing process will be there. Some reviews will going on. After that only your idea will get implemented. And later stage only you will be recognized by the society. So here two things you have to remember for innovation. One is creativity. உங்ககிட்ட ஒரு creativity ஒன்று இருக்கணும். Commercialization. வியாபாரமயமாக்குதல். பணம் பார்க்கணும். அந்த creativity மூலமா நீ பணம் பார்க்கணும். முன்னாடி எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனோம்னா இலை போட்டுதான் சாப்பாடு போடுவாங்க. அந்த இலை சாப்பிட்டுட்டு எந்திரிச்சு போவோம்.
ஆனா இப்போ எங்க போனாலும் கையில ஒரு தட்டு, பிச்சைக்கார மாதிரி கையில தட்டு ஏந்தி எங்க போனாலும் பஃபே சிஸ்டம்னு ஒண்ணு வந்துருச்சு. வி ஆர் லவிங் தட். அங்கங்க போய் அங்கங்க நின்று நம்மளே முதல்ல எல்லாம் போட்டு யாராவது வந்து பரிமாறி மரியாதை கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவோம்னு இருந்தது எங்க தாத்தா காலத்துல. எங்க அப்பா காலத்துலயாவது அது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல என்னாச்சு, ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவன் தட்டை தூக்கிட்டு போய் லைனா நின்று இந்த ஜெயில் கைதி லைனா நின்று கியூல சாப்பாடு வாங்குற மாதிரி we are moving and getting the food and eating and then moving away. யாரும் நம்ம சாப்பிட்டீங்களா, சாப்பிட்டுமா, இது போட்டுமா கேட்டு சர்வ் பண்றது கூட இல்ல. பட் we are loving the trend. நமக்கு அதுவும் பிடிச்சிருக்கு. நின்னுட்டே அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே நடந்துகிட்டே உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல நல்லா சாப்பிட்டாதான் நல்ல செரிமானம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஒழுங்கா சமணங்கால் போட்டு உட்கார்ந்து நல்லா மென்னு சாப்பிட்டாதான் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு செரிமானம் ஆகி அது கரெக்டா நம்ம குளுக்கோஸ் லெவல கொடுக்கும் பாடிக்கு. எல்லாருக்குமே தெரியும் இது. ஆல் த பீப்புள் வில் நோ திஸ் வெரி வெல். ஆனா இந்த பஃபே சிஸ்டம்னு ஒண்ணு வந்து அதுக்கும் நம்ம அடாப்ட் ஆகி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதை வாங்கி அப்படியே கையை ஏந்திக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே நடந்துகிட்டே சாப்பிடுறது, நடந்துகிட்டே கையெழுறது, நடந்துகிட்டே போயிடுறது. ஸோ எவ்ரி திங் வி கெட். அதுவும் ஒரு இனோவேஷன் தான். ஸோ டைம் சேவிங் இனோவேஷன்ஸ் இதெல்லாம். அங்க எதுக்கு சர்வீஸ்மேன் ஒருத்தருங்கிறது அதை சேவ் பண்றாங்க. So some examples for innovation and invention, students. This is the invention. You see the right side, that is the innovation. A wheel முன்னாடி எப்படி இருந்தது அதோட சேஞ்ச் பாருங்க. ஒரு சிப் மூலமா எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் இனோவேஷன் புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. லேசர் லைட்ஸ், அந்த மாதிரி லேசர் பிரிண்டர்ஸ், இனோவேஷன்ஸ் இதெல்லாம். முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது மொபைல் ஃபோன் எப்படி இருந்தது, now we are having a pocket size mobile phones. விளக்கேத்திட்டு இருந்த காலம் போய் we are using the LED and CFL bulbs now, giving much brightness and also energy consumption. எனர்ஜி சேவ் பண்ணி கொடுக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு. தென் செல்ஃப் கிளீனிங் கிளாத்ஸ் வந்துச்சு. எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்டிங் சிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. டோல்ஃபி, இதுதான் நான் அப்பவே சொன்னது. பாக்கெட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. எங்கேயாவது போனேன்னா பாக்கெட்லயே வாஷிங் மிஷின் வச்சு நீங்களே உங்க துணியை துவச்சிக்கலாம். ஈவன் இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு மிஷின் வந்திருக்குது. துணி காய போடுறது வெளியில எல்லாம் காய போட வேண்டியது இல்லை. நம்ம எங்க போய் கம்பி இருக்குதா கயிறு கட்டிட்டு காய போட்டு கிளிப்பை போட்டு அதை மடிச்சு வச்சு எல்லாம் பண்ணுவோம். இப்ப அதுக்கு ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிட்டான். ஒரு 4 ரேக்கா இருக்கும். ஒரு ரேக்குள்ள நீங்க துவைக்கிற மிஷின் எல்லாம் துவைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த துணி எல்லாம் போட்டேன்னா அதே காய வச்சு இன்னொரு ரேக்ல தள்ளி அதே அயர்ன் பண்ணி நம்மளுக்கு வெளியில கொடுத்துரும். ஒண்ணுமே வேலையே இல்லை. சோ கொஞ்ச நாள் போனா ஈன் பல்ல காட்டினா யாராவது வந்து பல்ல தேய்ச்சிட்டு கூட போயிருவாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜியில என்ன உனக்கு பிரச்சனையோ அது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. That is the thing was happening every day. Every day we are learning new things, students. So emergency flashlight, that world's most reliable flashlight, guarantees light without batteries forever. Then 3D printers, biological materials, wearable technology like Google Glass வரப்போகுது. மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு புதுசா வரப்போகுது. வாட் இஸ் தட் அப்படின்னா 2030ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கிளாஸை போட்டு உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ தட் கூகுள் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டேன்னா கம்ப்யூட்டர்ல தட்டுற வேலை கூட இல்லை, டைப் பண்ற வேலை கூட உங்க கைக்கும் வேலை கிடையாது. எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், நீ சும்மாவே இருந்தா போதும். கை கூட வேலை பண்ண, வாயில சொன்னேன்னா போதும். ஓப்பன் ஒரு வேர்டிங் மூலியமா நீ சொன்னேன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் see that picture. அந்த பிக்சரை உன்னால பார்க்க முடியும், அந்த இடத்துல உன்னால இருக்க முடியும். இன் வாட் வே யூ ஆர், நீ கண்டிப்பா சர்ச் பண்ணி பாரு. கூகுள் சர்ச்ல போய் மெட்டாவர்ஸோட இம்பாக்ட் என்ன, வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெட்டாவர்ஸ், வாட் இஸ் திஸ் இன்வென்ஷன் கிவ்ஸ் டு அஸ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. யூ லேர்ன் மெனி திங்ஸ் இன் தட். அது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா எங்கேயுமே போக வேண்டாம். இப்பவே பாதி நம்ம மூவ்மெண்ட் குறைஞ்சு போச்சு. அப்ப டோட்டலா வந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து we can get anything, everything is possible in a same place. Needle free diabetes care, vein identifications, these are the few examples. இது எல்லாமே வந்து எதுவும் புதுசு கிடையாது, இருக்கிறத கொஞ்சம் வேற மாதிரி கொடுத்த விஷயங்கள் தான். So I just want to conclude you about this, students. Many new and unique ideas are making their ways. It is clear that manufacturers and marketers are listening to the needs and wants of customers and are making new products to meet the demands. Everybody can contribute to new product development either through research and development or through their focus, energy and commitment to their role. So you have to remember the success mantra for being a successful entrepreneur. What does that mean? To start with a good people. இண்டிவிஜுவலா தனியா இருந்தா எதுவுமே செய்ய முடியாது. யூ நீட் சம்படிஸ் ஹெல்ப். ஸோ குட் ப்ரொடக்டிவ் பீப்புளை உங்களுக்கு ஒரு டீமா நீங்க சேர்த்திக்கோங்க. டு மேக் சம்திங் கஸ்டமர்ஸ் ஆக்சுவலி வாண்ட், என்ன நீட் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுங்க. ஸோ தட் கிவ் சம் சக்சஸ் அண்ட் ஸ்பெண்ட் எ லிட்டில் மணி. ஆரம்பத்திலேயே ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை போட வேண்டியது இல்லை. ஸ்மால் அமௌண்ட் வில் ஆல்சோ give a success to you. Think in that way. சின்ன சின்ன விஷயங்களை யோசிங்க, ஒரு குரூப்பா யோசிங்க. அந்த ஐடியாவை வெளியில இன்வென்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்குன்னு தேடி பாருங்க. நான் எவ்வளவு விஷயம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு இப்போ மைண்ட்ல ஏறாது. ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உள்ள போய் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ். அடுத்தடுத்த லெவல் என்ன பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கா தெரிய வரும். ஸோ யூ நீ ஒன்லி ஒன் திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சஜஸ்ட் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ சக்சஸ்ஃபுல் விமன் in life means surely you have to read a lot, you have to learn a lot. ஒண்ணுமே பண்ணாம சக்சஸ் ஆக முடியாது. ஹார்ட் ஒர்க் கொஞ்சமாவது இருக்கணும். ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தாதான் you will be a
smart worker in the future. Future la smart ah irukka mudiyum. So try to spend at least 30 minutes per day to learn new things. Thank you. Thank you all. If you have any doubt means you may ask your doubt, students. This is time for queries. Thank you, ma'am, for your motivating session. Definitely, your thoughts have enlightened our minds and shown us the new path. Thank you very much, ma'am. Thank you, madam. Students? Yeah, ma'am. Students, do you have any questions, ma'am? And the time is not comfortable to the students, Yes, ma'am. ma'am. Actually, 2 to 3 is really a tough time to them. Anyhow, I need at least one of your students to give a feedback about the program. That will Yes, help ma'am. me to improve my presentation. Yeah, ma'am. Ma'am, actually, your presentation was very nice, ma'am, Mm. and it was very clear. And the way you taught us the difference between invention and innovation was very good, and I could accept it, ma'am, actually, and I could What you are understand studying, the. Alagu? What you are studying? What's your major? Ma'am, first BCom PA, ma'am. First BCom PA. Very good. Where you studied your schooling? Ma'am, in Sri Vidyalaya, ma'am. Sri Vidyalaya. Good, ma. Good. And you only an interactive person. You only give me a chance to interact you. உன்னோட ஆன்சர் தான் வந்து என்ன பூஸ்ட் பண்ணிச்சு நிறைய சொல்லணும்னு. First, I wish to thank to you, Alagu, for your good interaction with me. Thank you so much, ma'am. Ma'am, and we students will try to spend 30 minutes in learning new skills and things, ma'am. And I'm very sure that we'll come up with new ideas if we sit and discuss in groups, ma'am. Thank you very much. Sure, ma, sure. Thank you so much for your words. Actually, this is the thing we have to do, students. As Alagu Dwaraka said, if you have a thought process ideas with you, means you have to work for that. Once you started working, means that surely gives success. Thank you all the best, students. All the best for your future career. If you need any help regarding the startup, means surely you contact me through your coordinators. I'll help to my level best. Thank you. Thank you for your support and patient listening till the completion of the session. தேங்க்யூ ஜெயந்தி மேம். செஷன் Thank you. நல்லா இருந்துச்சுங்க மேம். Thank you, ஸ்டூடெண்ட்ஸா வந்து 100 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க மேம். அது மத்தியானம் டைமும் காலேஜ் இல்லாதனால நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ண முடியலைங்க மேம். No problem, madam. Thanks for giving me a chance to interact with your student participants. Thanks a lot. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. நான் மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஆன்லைன்ல இன்னொரு தடவை காலேஜ்ல ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா வச்சுக்கலாங்க மேம். Okay, sure, madam. Sure. Thank you. ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ரியலி குட் மேம். உங்க பிரசன்டேஷன் ரொம்ப நைஸா இருந்துச்சு, ரொம்ப லவ்லியா இருந்துச்சு அண்ட் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். Thank you, ma'am. Thank you so much. தேங்க்யூ மேம் வேர்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிருக்கேன் மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஐ ஸ்டார்ட் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். I am Chitra, Assistant Professor, Department of Commerce, and I am here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to express my gratitude to our secretary and correspondent, to our CEO ma'am and our principal and vice principal ma'am for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our honorable chief guest, Mrs. M. Jayanti, Assistant Professor of Commerce, KASC, IIC, President and Innovation Ambassador, Gongo Arts and Science College, Erode, to take out time from her schedule to grace the event. Thank you for the inspiring and encouraging us with your words on this special day. Today's webinar was full of knowledge which is related to entrepreneurship development and startup. The points where she told us about the innovation-based startups as a potential career was really informative and useful to us. I extend my gratitude to all the members of EDC of PKR for organizing this webinar successfully. Last but not least, thank you to all the students present over here for paying your attention and learning. Once again, I thank you one and all. I would end my speech here. Thank you. தேங்க்யூ சித்ரா மேம். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ மேம். நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுறேங்க. அப்ரிசியேஷன் லெட்டர் வந்து மெயில் பண்ணிடுறேங்க மேம். Okay, ma'am. Thank you. மண்டே அன்னைக்கு கொடுத்துறேங்க மேம். நான் மெயில் அனுப்பிடுறேங்க மேம். Okay, madam. I wish to thank all the good-hearted people for giving me a chance to share my ideas with your students.
I wish to thank to management, correspondent, and the head of the departments, IIC and EDC coordinators. Once again, thank you. Shall I close the meet, ma'am? Ma'am, 1 minute, ma'am. Sir, ma'am, உங்க PPT எங்களுக்கு share பண்றீங்களா? Sure, ma'am. Sure, I'll send to Indra, ma'am. Yes, ma'am. We want to give it to students, ma'am. That's it. Sure, madam. Sure, I'll share. Thank you so much, ma'am. Really good, ma'am. Really, this seminar is the webinar was very nice, ma'am. Really good. Thank you, madam. Thank you so much. Okay, thank you. Shall I end the meet officially, ma'am? Okay, ma'am. Okay. Thank you all. We are officially closing the meet. Thank you. Thank you, Divya. Thank you, Angavi. Thank you for all the